साध संगत जीओ, गुरु नानक साहिब तो लैके दशमेश पिता जी तक अमृत बाणी दी बख्शिश की। सिख पंथ दे महल दसां पातशाहियां ने उसारिया मुकम्मल किया। दुनिया दे धर्मां विच गुरु नानक देव जी का धर्म ही ऐसा है जिस दे सारे सिद्धांत आदर्श ने गुरु साहिबान ने दशमेश पिता जी ने अपनी बाणी विच उस समय के हालातां नूं इंज बयान किया है। जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपना राह चला। दसम अमृत सरोवर स्थापित किया ते किसी लिए कोई पाबंदी नहीं। अज भी हर की पौड़ी ते हर द्वार का ला है, कानून है। जिधरों पानी आंदा है गंगा जी का हर की पौड़ी वाल 2.5 माइल, जिधर पानी जाता है हर की पौड़ी तो 2.5 माइल तक हिंदू समाज तो इलावा दूसरा इशनान नहीं कर सकता। एक कानून है। जे कोई किसी दूसरे धर्म का आदमी नहांदा पकड़िया जाए तो कानूनन तौर पर उन्होंने सजा है, उन्होंने दंड है। पर इत्थे ते हुक्म किया कोई भी नहावे। जे राय बलवंड कीर्तन करते सन हरमंदर साहब वे ते अमृत सरोवर विच नहांदे नहीं सन, पाबंदी नहीं सी। गुरु साहब दे बरोबर बैठ के कीर्तन करते सन। बाबक बहुत घटनावां हैं, इतिहास भरपूर है। जरूरत है इसनूं खोजन की, पढ़न की, विचारन की। अजकल तो बहुते ज्ञानी, बहुते कथाकार जिनिश दियां टेपां सुन के कथा करते। ते टेपां तो ही गां कीर्तन का काम चलता है। बीबी वीरो जी का विआह सी गुरु हरगोबिंद साहब जी की बेटी का, माता गंगा जी की पोतरी का। ते ये नाम माता गंगा जी ने रखा से क्योंकि माता जी का एको एक ही पुत्र सी, धन गुरु हरगोबिंद साहब। वो भी लंबे समय तो बाद बाबा बुढ़ा जी ने असीस बख्शे। इस करके हजूर दे काफ़ी समय जदों ये बख्शा ना होईयां तो माता जी गुरु रामदास जी अगे बेनती करते सन। तो बेटी का पोतरी का जन्म होया तो वह नाम रखा वीरो, वीरां वाले। आम साडे अजे भी ये गल प्रचलित है। बजुर्ग मातावां इस तरह के नाम इस भावना नाल रखदियां ने कि बहुते वीर होण ते बहुते वीर आण। उन्हां दा विआह सी, अमृतसर ते हमला हो गया। भाई मनी सिंह साहब जी ने लिखा है गुरु हरगोबिंद साहब ने सिख फौजा नूं हुक्म किया भाई अमृतसर खाली कर दो। युद्ध न भलो सुधा सर माही, आए तुरक पवित्रता रहे नाही। गुरबिलास पातशाही छेवीं भाई मनी सिंह जी बेनती कर ऐसा हजूर ने फरमाया हरमंदर साहब की पवित्रता विच फर्क पवेगा, इस करके असीं बाहर लड़ना है, नाले वीरां दा आनंद कारज हो जाए। झबाल चले गए बाबा बुढ़ा जी के पास। झबाल का तो बाबे वीर दा साहब का कोई फर्क नहीं। बस से सफ़र करना होवे किसी पासों जाओ तो झबाल ही उतरीदा। विआह का मौका है, जिस बेटी का विआह सी उहदा किसी नूं ख्याल ही ना रहा।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਬਾਲ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਭਿੰਡਰੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਬਈ ਚਲੋ ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ 3-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਹਰ ਜੁਗ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਏ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਬਾਬਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ, ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ ਮੁਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠਾਕੁਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਿਖਰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ।
ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਸੋ ਮਸਤਕ ਤਰ ਲੀਤੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਭਰਥਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸੂਦ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ 42 ਨੰਬਰ ਰੋਡ 'ਤੇ 42 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਟਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੜੀਸਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬੀਬਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ। ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹਿਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਜਾ ਵੀਰ ਸਿਆਂ ਇਹ ਦੇਗਾਂ, ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਕੜਾਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਓ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਲੇ ਲੋਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਆਹ ਕੜਾਹੇ ਲੈ ਜਾ ਵੀਰ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਜੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ। 8 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। 12 ਮਾਹਾ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ। ਜੋ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ, ਸੇ ਸੁਖ ਨ ਵਸਨ ਭੈਣ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਤੇ 20,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਂ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਢੋਲ ਤੇ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਬੀਬੀ 5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ 5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ 5-5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ 5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਦਾਮਾਦ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਜੋ ਨੂੰਹਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ। ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਠਾਈ ਏ, ਨਾਲ 1 ਰੁਪਇਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਜਾਲੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 20% ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ। ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, 1 ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਭਾਈ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦੀ 22 ਦਿਨ 22 ਘੰਟੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦੀ 22 ਘੰਟੇ 22 ਦਿਨ ਇੱਕੇ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ 5 ਸੇਰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 1 ਗੋੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਤੇ ਭਾਮਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਹਤਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਤਮ ਵੇਤੇ ਕੋਤਰ ਸ਼ਤੰ ਕੁਲੰ ਤਾਰਯਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 101 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 365 ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ 8 ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਏ, ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਢਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਸਲਿਮ
ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਈ ਘਰ ਘਰ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨਾ ਖਾਲੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ MA ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, 10 ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸੇਰ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਜਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਲਾ ਖੂਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਸਮੀਏ, ਵਰਨਾ 2 ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੈਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਉਠਾਣਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਲ ਧਾਰੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ
ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਭੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿਮੀ ਕਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਤਲ ਗਾਹੇ ਆਦਮੀਅਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਤਿਲ ਬਦਲਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ